Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde Agarte kanalı Gagauzya Günü'nün programmasının kimden götürücüsü ben Polina Barbova. Saygılı seyircilerim, Gagauzya'nın yaşayanları bugünkü kol vermemizi biz yazarız. Gagauzya'nın aktivistlerin birisinin, Gagauzya'nın etnogenez historia patriçisinin ofisinde bu Oleg Aleksandrovich Malay'da. Kalın bizimle, kalın Agarte kanalında. Oleg Alexandrovich, anlatsanız yıl sizin patriyetiniz için. Hangi yılda siz onu çıkardınız hem de kime siz onu adadınız? Мне было тогда 7 лет где-то, вот так вот. И вот какой наподобие такого фотоаппарата я разобрал. Ben onu açtım. Bir knopkaya basarsın da o açtı. Ama toplamadı. Ben akşam istediğim toplama, ben kırdım ki burada hepsi şey vardı. Da kaçtım babuya. Saklandım orada, sandım hani ucu bana zdupala. No, benim baba yeriydi hani düğmedi ama bir laf için var nece, даже lobud lazım. İslah fotoaparatı siz açtınız, dağıttınız, geri toplayamadınız ama söylesiniz patriyet yaptınız. Hangi yılda ilk patriyetiniz oldu? No, akşam ben gittim şimdi şkolaya. Orada bende vardı business. Ben yardım ettim babana. O yapardı portret, ben de bakardım. O verirdi bana kendi zadaniye. Ben kendim neslettim. Zira bu yıla iş hani lazım yerilme. Ama akşam gittim şkolaya. Diyorum yok ki belki birisi satır piraşki. Birisi bir şey. Ben de var nece bildiğin zana var. Da yaptım kağıt. Oynama kağıta. Ama öyle kağıt hani satın almayacaksın. Bundan da çekit değil mi? Da, oradan da, biz de babanla giderdik rıbalkaya, ben alırdım fotoaparatı. O öyle, nece deme, внезапно, медленно я пошел в колею. И мне понравилось. И я начал заниматься более профессионально уже. Kimin babanın fotoaparatını siz çektiniz, zanatlanma ya da... Dil. O başka zira babada vardı çok, onlar şimdi binde ta kaldılar. Onda çoktu fotoaparat. Moskva, türlü. Но o bana verdiğin yem yelinden olsun. Чтобы не потерять, понимаешь, надо, подход должен быть. Если ты потеряешь вот это вот самое главное, и мне надоест сразу, то все, потом ты это не вникнешь. И вот он умел, он выучил ни одного фотографа, он был один из первых фотографов в Камрате. O vakitlerde seyrek insanlarda vardı fotoaparat, saklamayacağız bunu. Söylesiniz nasıl Malay ailesinde peydalandı ilk fotoaparat? Sizin babanız anlatırdı size kimden ona yetişti fotoaparat, nasıl o çekitti kendi işini bu uğurda? Ben şimdi в четвертом поколении. До отца занимался его отец, benim дяду. Anlarsınız? Nece? Şimdi göstereceğim fotoaparatı, hani nesteti, hani kaldı dyadudan da. O yapılı, bak odundan. Bu aparat, o где-то 150 yıl ona. Bu aparat. O da işler, gün de var nece ondan çıkarma. O в рабочем состоянии. Ты burada yapardın, burada büyük pленка, 30×40. Это самые, даже сейчас богатые люди, которые имеют состояние большое, они камерами не пользуются, электронными. Они в состоянии вот брать. У него есть свой вертолет, своя служба. И вот на такую камеру, потому что здесь, представь себе, здесь миллион пикселей. У нас нет таких матриц. Это надо 30 таких камер поставить, чтобы получить такую картинку. И здесь светопередача совсем другая. Насыщенная, натуральная, без искажений. Потому что и здесь контактная печать.
Вот есть еще приставки к ней, к этой камере, увеличивается еще в 2 раза пленка. И представь себе, наложение сразу на фотобумагу, ну и тогда и качество было, серебро, все на серебре, вот есть фотографии с 1902 года, а они новенькие, они прошли и войну, и дождь, и слякоть, что в каких только условиях не были, но они сохранились, они как живые. Ну и в студиях, на картоне, на специальном. Еще вот раз мы уже здесь, это самое, вы знаете, вот эту машинку, мне недавно радость, я все время думал, что что-то есть в этом доме, что меня влечет. Меня влечет не только фотоаппараты, меня влечет и история, и все, у меня очень много документов. Я работаю, ну, благодаря и то, что я имею очень много документов, очень много книг. Я сам уже где-то участвовал, я вам покажу потом мою библиотеку, она не здесь, она вот там в шкафу, только часть. Где-то 300 изданий разных, на разную тему. Вот это вот одно из последних изданий. Вот. Это мы с Петром Михайловичем Пашилы, это с Турции, как раз вот на тему 19 августа. Вот. Это я музыкантом начал делать такую эпопею. И вот эта машинка. И буквально, ну, не так давно, наверное, месяца 3 или 4, меня вызывает сосед наш. Я думал, может быть, я чувствовал, что что-то здесь есть в этом доме. Вот я имею такое предчувствие. И они вызывают, говорят: Олег Александрович, ты занимаешься историей, и все. Вот, говорит, она говорит мне, вот от моего мужа осталась, говорит, вот эта машинка. Я смотрю, что-то знакомое. Это машинка Златова, царство небесное ему. На этой машинке печатались документы Гагауз Халкы. А она в идеальном состоянии, она в рабочем состоянии, вся полностью. И она не обычная, а из тех машинок, она широкая, она профессиональная машинка. Потому что он занимался архитектурой. И вот эти большие, вот, тогда мы печатали, я фотографии делал, они печатали «Бастующий комрад». Это все сделано не на маленьких этих машинках, секретарши, которые, а это именно с архитектурой. Видите, какой формат бумаги? И вот то, что сейчас сохранились, там в музее еще есть, вот это на этой машинке. Так что в моем музее уже много чего есть интересного. Спасибо им, что они сохранили и передали. Так что это тоже достояние народа. Олег Alexander söyleseniz, ilk sıradan mı nice aldınız elinize fotoaparatı, anladınız hani yaşamanızı ileri doğru bağlayacağınız mahsus bu техникayla. Bir zaman ben bıraktım o пустые. Ben gittim музыкант. Ома захотел стать профессиональным музыкантом. И у меня брат, вот Юрий Королев, это мой брат. Мы вместе росли, он остался без родителей. А мама, это моя мама, это его родная тетя. И вот мы воспитывались вместе с детства. И вот он стал военным музыкантом, и я тоже стал военным музыкантом. С течением обстоятельств, только год разница. Вот. Он в армии, это я с дембеля. И вот здесь вот, если вы видите, вот это я тоже в армии, тоже военный музыкант. И вот я пошел по музыке. Ну, параллельно, конечно, алардым, да, аппараты, да. Бишей, чикарма. Но я не свадебный фотограф, мне это не надо. А фотография тогда нужна для того, чтобы заниматься историей, нужны большие деньги, очень большие. Я вам потом скажу, сколько я потратил. Это не считая мой труд, просто себестоимость. Одна даже свадебная фотография сейчас современная, но это она ничего не стоит, знаете. Любой взял, нажал на кнопку, и из 1000 он одну выберет. А у меня должен быть так. Пленка 36 кадров. Зарядил, из них 2-3 кадра, может быть, не получится. Ты же не знаешь. Ты сначала должен сфотографировать. Точно. Потом проявить это все в воде, в красный фонарь, распечатать. И только тогда ты узнаешь окончательно, что ты сделал. А не вернешь уже. События не вернешь.
Поэтому это очень sложно, очень sложно. Tamam, benim gelen soruşum bağlı buna Aha. Alek Alexandrovich. Aha. Affedin. Niye zordu size çıkarma? Çünkü bilirsiniz hani şimdi her biri patriotçı. Ama o zamanlar plyonkalan işlerdiniz. Но я прошел войну не с оружием в руках. Вот мое оружие. Это пострашнее, чем пулеметы и автоматы. Sizin ailenizde sadece siz mi zanatlanırsınız patriotlerle? Ya da süreciniz var daha bir kimse hangisi aldı sizden bu zanaatı da ileri doğru bugünkü günler götürüyor. Те, бак на себе портрет. Это мой внук. Ирина Влах и президент. Царство небесное президенту. Внук сейчас поступил в университете в Кишиневе. Ну, как бы он не сугубо, но он один из наставников моих. Я ему передаю, но не только ему. У меня еще есть дочь, там еще 2 дочери. И, короче, это история. Ну, я перешел. Но они будут, в принципе, уже там часть. Дочка у меня в Турции, она тоже работает. Как бы, понимаете, дело в том, что наследство очень трудно оставить. Вот оставить просто так. Ну, нету. Я бы передал бы государству. Если бы я почувствовал, что вот есть, то я бы передал бы это государству, понимаете, открыть музей, электронный музей, у меня все оцифровано, час нет, конечно, но и чтобы это было достояние народа. Человек, чтобы пришел, допустим, он занимается историей, ему нужен какой-то там материал, он готовит какой-то материал. Он пришел, сканер, принтер там в этом музее. Не надо сейчас стеллажи, не нужны вот эти чемоданы, все, это уже прошло, сейчас другой век. Он пришел, выбрал себе, что нужно, вот тебе, пожалуйста. Заплатил там копейку, на самоокупаемость, понимаете? Платить за свет, за все. Но это было бы здорово. Есть и помещение, все есть. Просто, чтобы власти обратили внимание, потому что я с вот этими чемоданами хожу уже 35 лет. Они тяжелые, забитые бумагами. Эти я уже не знаю. Я хотел, честно говоря, уже сжечь. Это оригиналы, кстати. Bu Gagavuzya'nın pek büyük hodulu hem zengini. Bu iş hangisini siz yaparsınız bu yılların içinde? Söylesiniz siz kendiniz Alek Alexandrovich. Danıştınız mı Gagavuzya'nın kuvvetlerine? Bu soruşla hani yapma bu arşivi hangisini siz topladınız, detayları söylediniz. 1,5 milyon patladı. Nereye yerleştirme, nerede onları koruma, nerede onları tutma, nereye onları verme. Ne size söylediler? Biz söylemler. Onlara bu iş dil lazım. Anlıyorsunuz? Siz gittiniz mi? Ben gittim, hepsi başkana, 100'er kere. Bıktım içinden taşma bu. Neyse onlar pek ağır. Gösterme. Şimdi var sıfıra yaptığında ne etme. Orada o zaman yoktu. Начиная там şimdi göstereceğim hani nece biz yaptık ilk редакция. Halk Topluşu Петр Михайлович Paşalı'ydı. Первый созыв. Da onunla biz şirkettik. Yapma. İlk yap biz çıkardık neyse. Var nece gösterim. Gösterme? Yakışarsa da ver nasıl Да, gösterirsin. пожалуйста. Çek. Bu biz yaptık. İlk neyse. Ofisyal. Bir gece kaldı. Petr Mikhailovich der, sana lazım. Da gidin da yapınız. Verdi bana машина, транспорт. И мы поехали, распечатали у моего друга. Yakışarsa ben göstereceğim Да. sana operatöre. Aha. Çıkarsın ta yakından onu. Те, Vladik çok sağ ol. bakınız. Burada. Это обложка. Кто участвовал здесь. И здесь как раз Gagavuz Respublikası da var. Hepsi депутатlar. И burada birkaç portret nece oldu bizim Respublika. Elbette biz barıştıktan sonra yetişeceğiz. Bu data için anlatacağız. Çünkü kaldı bizde pek az, söylemeye 1,5 gün. Bu dataydan ama söylesiniz. Hangi yeri kaplarsın yaşamanızda bu patetler? Sizin kağıtlarınız, hangilerini siz yazırsınız, siparlarsınız? Bu işinden nece diyorlar, doktorlar bu işinden diagnoz. Şu o işinden yaşamayacağım ben onsuz. No pek zor çünkü bende nece hastalandım, birazcık zeri vardı. Ben düştüm, я разбился на вертолете в 1977 году.
Я был военным человеком, не музыкантом. Я пошел в сверхсрочную службу. Вот там сейчас война идет. Днепродзержинск, Днепропетровск. Ну и так случилось. Я год и 7 месяцев прослужил в спецвойсках, военная контрразведка. И мы летали только ночью. И вот по какой-то причине 2 погибло, и 3, 1 инвалид, и 2 нас вытащили в военный госпиталь Днепропетровский. Врачи. Сейчас от гриппа умирают. А тогда вот у меня все переломано. Все буквально. Ноги, здесь колено, ребра прошиты, шея, руки все переломаны, локоть. Ну, спасибо, вот за полгода они меня вытащили. Ну и, естественно, комиссовали. Elbette Alek Alexander, şükür Allah'a verdi size gün de sizin bugünkü günde işlersiniz, yaşarsınız, çalışırsınız ki bizim zenginliğimiz, teoğlalar hangileri geçtiler bize Gagavuzya'da, onları hepsini toplama, koruma hem de ilerletme onları. Gene döneceğim bu soruşuma çünkü o beni dalgalandırıyor. O tamam. Kime siz düşünüyorsunuz bu arşivi hangisini topladınız 50 yıldan ziyade bırakma? Авторские права я передаю своим детям. Я уже передал, потому что там заплатили большие деньги. Там заплатили госпошлину из себестоимости. Я мог поставить и 100 миллионов. Но я посчитал, в среднем фотография это 50 лей. Свадебная фотография даже дороже стоит. А здесь может быть одна фотография, допустим, с 840 года. Можете представить? Она может стоить и 1000, и 2 евро даже. Если она нужна кому-то будет для чего-то. Да. И я в среднем сделал 50 лей фотография. Ну, ее надо еще и оцифровать, и все-все-все в цифровом варианте. Она еще дороже будет. И вот 1 миллион умножь на 60, вот тебе 60 миллионов всего лишь. Это без моего труда. Это вот собрать. Вот я когда собираю макет, в моей голове, знаешь, сколько фотографий? Самое меньшее где-то 70-80 тысяч только на один вот этот макетик. По этой теме. Их много. Я иногда а это этногенез, если ты не сделаешь где-то, чтобы не повториться с фотографией, если допустил ошибку, чтобы она не была повторной или она не по теме, все придется переделать, все буквально поэтапно. Это не стихотворение, раз, вычеркнул и все, гата. Геня, чекетмя, як мабуть, був макеты, это все должно быть по датам, чтобы совпадало, все буквально. Вот эта выставка, я ее сделал, чтобы прокатать ее по Европе, по гагаузским селам. Начну ее катать с 18 населенных пунктов в Греции. Вот оттуда начну. Я в Чамбер команда, я уже говорил с людьми, говорил с Кёксал, я с ней работал по ее фильму. И вот сейчас я ее пригласил тоже, чтобы она поучаствовала. Вот. Она сейчас в Америке сказала, что согласна, будет участвовать. И вот прокатим эту выставку, чтобы показать всем, как это все было. Ama söylesiniz, nerede siz tutuyorsunuz? Bu 1,5 milyon patide. Значит, hem büyük невоя молдаванча дерем, потому что проблема. Да, проблема. Benim baba молдаван, а маму Алит Гагаузка. Он Питердан, да, Барладян. Вот в 1840 году что-то мой дед там ляпнул, он служил у царя, и его, как Пушкина и всех, выслали сюда. Он был приближенный там, где-то работал у царя. И царь наделил его вот этой землей, вот начиная от кладбища и до еврейского квартала, и вот до середины первой школы. Здесь Лянка был, помещик, между нашими домами было Кытина, Нестя. А Комрат Таман, burada yok çok insan. В 840 году как раз сожгли Комрат, он был там, на горе. Знаете вы где озеро? И переселили сюда. А контора его была в Кангазе. В Кангазе его была контора, у него было 8 упряжек лошадей. Он был судоисполнителем губернии, Кагульско-Хынчешская губерния, уезда. Artık Birleşik soruşumdan getiriniz bir tarafına ama çünkü vakitimiz da sıkı. Olacak öyle bir soruşum çünkü biliyoruz yaklaşık bir büyük
hem de yönlemliyordu bütün Gagavuz halkına değine. Bu sırada size de bu Gagavuz Respublikası'nın 33. yıl dönümü hangisi her yıl bakılır Ağustos'un 19'unda. Alek Aleksandrovich, filolojik bir soruşum. Hem de yalvarmam gösterirsiniz biraz patriot o uzak yıllardan. Çünkü bilirsiniz siz katılardınız. Her bir mitinglere katılırsınız bugünkü günlerde. Ben burada ne söyleyeceğim. Onlar var hepsi burada da. Но ben yapıyorum da bir nesne plakatlar. İsterim çıkarma onları bu выставкayı dışarı çıkarmayacağım. Ama dışarıda da göstermeye. Şimdi ben göstereceğim size. Tamam bu tema için birkaç nesne de siz nesneciniz o zaman nece deme. Bu выставка называется «Камрад, столица Гагаузии». Ben onu göstereceğim, olacak 50 metre uzun. Da orada ben göstereceğim hepsi naşı vardı Gagavuz'da. İnsan anlasın diye ne isterim. Da. Bu gün Ağustos'un 19'unda hep öyle bakılır Komrat kasabasının yortusu. Da, burada da var iş, da lazım para, pek çok para. Ben söyledim İlya İliç'e gelsin bana da biz oturalım da. Yakışırsa ben size yardım edeceğim, biraz dağıtma mı? Давайте вместе. Işıkta görme. Да. Bu tamam nesne nece çekitti bizim istoriyası. Gagavuz halkının. Gagavuzların istoriyası. Da. Bakınız. Şimdi göstereceğim наших этих самых ветеранов. Bak insan yok ne yanı даже bir alma düşsün. Bu benim baba. Biz biliriz hani. Bu съезд. Bu съезд. Bu da sizde. Alek Aleksandrovich, artık biliriz Gagavuz Respublika'nın kurulması için çok hem de büyük rolü oynadılar. Gagavuzya'nın jurnalistleri de süresiniz siz yerleştirdiniz mi? Ne sosyopatritleri süreceğiz bu sizin plakatlarınıza. Orada ben göstereceğim. Даже GRT'ye ben yaptım birkaç fila. Komrat kasabanın plakatını gösterseniz. Ага, kasaba. Komrat kasabanı. Комрад kasaba. Так, Гагаузия, столица Гагаузии, столица вот, Гагаузской республики. O, Te çok güzel. bu bizim Dolay, Komrad. Burada jurnalist var. Şükür Allah'a. Hani bu çadır kasaba, культурная столица, kiliseler, neyse. Bu Vulkaneşt. Hem biz. Hem biz burada. Да. Условия должны быть. Здесь как раз о вас, о журналистов. Вот здесь о журналистов. Так, нет, вот сейчас вот эти вот начнем. И покажу отдельно, когда я сделал для ГРТ. Вот давай смотрим вот здесь. Здесь ты себя узнаешь. Просматривай. Просто вот собирай вот так вот по частям. Вот смотри. Смотри сюда. Сейчас ты себя узнаешь тоже. Вот это кто? Значит, вот здесь журналисты, 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 журналисты. Ne var nasıl söylersiniz bu gün için Ağustos'un 19'u için size diyene bugün ne söyler? Bugün yaptığı bizim halk. Это я показываю связь Турции. Вот кто нам дал республику. Bakınız. Bunu lazım крупным планом сделать. Bu hem bu. Onlar köle lazım. Bu benim babanın. Вот фотоаппараты, на которых работал мой отец. Так, şimdi tadır. Köle. Этногенез. Здесь все, вся Гагаузская республика. Начиная от всего, вот, видишь, вот кто идеолог сначала. И вот как мы шли. Вот что такое этногенез. Это история, и потом она продолжается. Вот видишь, я показываю, вот. Это путь. Как мы с Алтая шли. Есть два пути, есть северный и южный путь. Вот, вот кто первый
А у нас же сейчас все пишут историю, не знают, вообще. Вот, потом показывают, смотри, Первая мировая война, Вторая мировая война, Великая Отечественная, афганцы, чернобыльцы, культура, быт, вера наша. Вот это называется этногенез. Знаешь, не надо читать. Burada hepsi var. Burada dil lazım даже yazma onu. Здесь как раз журналисты. Журналисты и, ну, и самих событий. Это вот моя первая выставка официальная была в этом самом. Тоже посвященная как раз 19 августа. Николай Харламович Дудогла дал мне на 1 месяц фойе. И вот там вот это фойе, вот эта выставка идет. Фойе. Юра был на этой выставке. Вот это одна часть, но есть еще вторая часть. Вот это я сделал о журналистах. Есть еще одно отделение такое. Не могу найти, оно где-то здесь, затеряно. Bu işlere yine düğünle gördük, bu maketleri gösterdiniz, patetleri, albümleri, çok işleri. Yapmaz yine lazım çok para. Size yardımcı olur mu bir kimseye? Yok. Var öyle stihiyli sponsorlar. Benim mesela dostlar, pek güzel dostlar. İlyusha Anastasov, Burgucu verdi birkaç para. Ben almadım o paralar kendine. Ben aldım da yaptım выставкayı. Bu dil bana. Ben onu harcattım. Еще долги влез. Hem de çünkü yaklaşır bu güzel data, bu büyük yortu, büyük gün. Bütün Gagavuz halkına, Gagavuz Respublika'nın 33. yıl dönümü. Hep bugün Bakılar Komrat kasabasının günü. Hep bugün Preobrazhenia Господня. Hepsi günde düştüler. Sizin büyük varlıklarınız Gagavuzya Radyo Televizyonu Cümle Kampanyanın yardımıyla kutlayasınız bizim Gagavuzya'nın yaşayanlarını bu güzel yortularla. Buyurunuz. Çok sağ ol Polina. İnan söyleyeceğim. Ben kutlarım bütün bizim insan. Ben sanırım var nice söylemeyle söyleyeceğim Rusça. Я желаю им того, что желаю своей семье и себе лично. И очень коротко. Быть добру. Sevgili seyircilerim, Gagavuzyan yaşayanları, Gagavuzya Gün programması bugünkü gün başarıyor kendi işini. İstem tabirse getirmeyesin aklınıza. Aynı bugünkü kol vermemizi biz yazdık Gagavuz Respublika'nın aktivistlerin birisinin Gagavuzya'nın etnogenez historia patriçisinin ofisinde bu Aleksandrovich Malay'da isterim söylemeye. Aynı bu ofiste sevgili seyirciler bütünler bizim Gagavuzya'nın historiası. Burada var nasıl karşı gelme her bir Gagavuzya'nın olayın patetlerinden daha çekilip 60 yıl geri. İsterim söylemeye size. Hani hep burada var nasıl görme bizim Gagavuzya Radyo Televizyonu Cümle Kampanyanın jurnalistlerin patetlerinin de anılarını Oleg Aleksandrovich hep toplamış hem korumuş bugünkü günlerden. Hep öyle burada var nasıl karşı gelme bizim Gagavuzya'nın historiasının bu güzel kağıtta angısını hep beraber Oleg Aleksandrovich Malay yazdı. Böyle notada istedim söylemeye. Kalın sağlıcakla kalın. GRT kanalında Yortucuk Kutluca olsun.